contribution of our founder fathers and the commendable achievement of our college. Thank you. यानंतर आपण अतिथींचा सत्कार करणार आहोत. तत्पूर्वी मी अतिथींचा परिचय आपणासमोर ठेवत आहे. माननीय डॉक्टर शैलेंद्र देवळानकर, संचालक उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य. सर या पदावर कार्यरत तर आहेतच, पण सर आम्हाला माहिती आहेत आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषक, नुसतेच नाही तर सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषक म्हणून. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सुवर्ण पदक विजेते आहेत सर. एमफिल प्रबंधासाठी सरांना JNU दिल्ली या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून प्रशस्तीपत्राने गौरविण्यात आले आहे. सरांचा शैक्षणिक व प्रशासकीय अनुभव 22 वर्षांचा आहे. सरांनी विविध पदे भूषविलेली आहेत. कुलसचिव मुंबई विद्यापीठ, संचालक राजीव गांधी सेंटर फॉर कंटेम्पररी स्टडीज मुंबई विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंत्रालय येथे सर OSD देखील होते. मुख्य माध्यम प्रतिनिधी झी न्यूज येथे दिल्ली येथे सर कार्यरत होते. प्राचार्य गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई येथे सरांनी पदभार भूषविलेला आहे. संचालक प्री IAS ट्रेनिंग सेंटर अमरावती येथे सरांनी कार्यरत होते. 25हून अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सर सन्मानित झालेले आहेत. सरांची अनेक पुस्तके व संशोधनपर लेख आहेत. आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे प्रकाशन झालेले आहे. वर्तमानपत्रातून सर सातत्याने लेखन करत असतात. 500हून अधिक लेख सरांचे प्रकाशित झालेले आहेत. असे एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व आजच्या या समारंभाला आम्हाला लाभलेले आहेत, हे आमचे भाग्य आहे. मी आदरणीय आजच्या पारितोषिक वितरण सोहळ्याच्या अध्यक्षांना विनंती करेन, डॉक्टर अपूर्व हिरे यांनी माननीय शैलेंद्र देवळानकर यांचा सत्कार सन्मान येथे करावा अशी नम्र विनंती. देवळानकर यांचा सन्मान येथे संपन्न होत आहे. धन्यवाद सर. Sinha as the guest of honor for this session. I'm happy to introduce Sir. Sir is presently the Vice Chancellor of Sandeep University, Nasik. He has 38 years experience in academics and administration. Sir has been confirmed with various prestigious awards like Jewel of India Award and National Education Leadership Award for his outstanding contribution. Sir is a member, advisor and president of various important associations and is contributing in policy making at national level. He is the editor-in-chief and associate editor of several reputed research journals. He has to his credit 93 publications, 2 patents and many books. 11 research scholars have completed PhD under his guidance. Sir has many more achievements to his credit, but I restrict myself to this brief introduction due to the time constraint. Sir, it is indeed a privilege for us to have you as the guest of honor. With this, I request Honorable Dr. Apurva Bhau Hire to felicitate Honorable Dr. Rajendra Sinha. धन्यवाद. यानंतर आजच्या समारंभाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अपूर्व हिरे यांचा सत्कार माननीय डॉक्टर BS जगदाळे सर यांनी करावा. महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि आजच्या कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष माननीय डॉक्टर BS जगदाळे सर यांनी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्था माननीय डॉक्टर अपूर्व हिरे यांचा सन्मान करावा ही नम्र विनंती.
Honorable Principal Dr. Darekar, Principal KTHM College on the dais. May I request Honorable Principal Dr. Jagdale sir to kindly felicitate Principal Darekar sir. यानंतर मी विनंती करेन पर्यवेक्षक डॉक्टर सतीश तांबे आणि पर्यवेक्षक डॉक्टर संतोष चौबे यांना की व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवरांचं गुलाब पुष्प देऊन त्यांनी स्वागत करावयाचे आहे. May I now invite coordinator of this debate competition Dr. Rakesh Patil to present the report of this competition. Namaskar and very good evening all of you. On behalf of the organizing committee, I welcome you all for the valedictory and prize distribution function of Karmavir Bhavsai Hire National Level Intercollegiate Debate Competition. I welcome the President of Valedictory Function, our guide and motivator, Honorable Dr. Apurva Hire sir, Coordinator Mahatma Gandhi Vidya Mandir and former member of Legislative Council Maharashtra State, as well as the Senate member of SPPU Pune. I also welcome the chief guest of the valedictory function, renowned personality in the field of education, Honorable Dr. Shailendra Devlankar sir, Director, Higher Education Department of Department, Maharashtra State. The guest of honor, Honorable Dr. Rajendra Sinha, Vice Chancellor, Sandeep University, Nasik. Honorable Principal, Dr. Subhash Nikram sir, Director and Trustee of Mahatma Gandhi Vidya Mandir. Honorable Dr. B.H. Jagdale sir, Trustee of Mahatma Gandhi Vidya Mandir and Principal of the college. All the trustees, directors, principals and vice principals of the colleges, as well as the Principal of KTHM College, Dr. R.D. Deresekar sir, Honorable judges of the competition, all the dignitaries on the dais, all teaching and non-teaching staff of Mahatma Gandhi Vidya Mandir and Adivasi Seva Samiti. Last but not the least, all the participants arrived from several corners of the nation and their team managers. I, as a coordinator of the competition, warmly welcome you all. The college has a long tradition of Karmavir Bhavsai Hire National Level Intercollegiate Debate Competition. We have been organizing this competition since 1973 in the memory of late Karmavir Bhavsai Hire, the former State Minister of Revenue and the founder of renowned educational institutions of Maharashtra, the Mahatma Gandhi Vidya Mandir and Adivasi Seva Samiti. It is a proud moment for us that this is the 51st year of this competition. I assume that this is the only national level debate competition in India that is organized in 3 languages, viz. Marathi, Hindi and English. This year the subject chosen for the debate is National Education Policy is the dawn of new era. General Secretary of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Honorable Samasri Dr. Prashant Dada Hire Sahib, inspired and guide us for choosing the topic which is suitable for the current national situation. I must talk about the outcome of this competition, that is the participants delivered their meaningful thoughts during this competition and it will be very useful for the policymakers and implementers. There was a healthy and thoughtful debate on this topic throughout this competition. Participants from several states of India arrived here for the debate. Total 94 teams, that means 188 participants participated in this competition and delivered their thoughts. Especially if we go by team language wise, so 44 teams of Marathi, 30 teams of English and 20 teams of Hindi participated in the competition. Total prizes that we are going to give are 1,19,000 and the first individual prize for this competition is 50,000. I congratulate each and every participant for their participation in this competition. Once again, I welcome you all for this valedictory function. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद सर. यानंतर प्रातिनिधिक एका विद्यार्थ्याचे मनोगत येथे सादर होत आहे. मी निमंत्रित करते
रोहन ब्राह्मणे या स्पर्धक विद्यार्थी मित्रास. रोहन ब्राह्मणे. of your argument. When we see the dark clouds coming in, we hope and believe that there will be a silver lining. And this new education policy is the silver lining for each and every Indian present over here. At the very first, I would say that this new education policy is the demonetization of Indian education system, where everything of the past is forgotten and everything new is welcomed, which is rooted in the perspective of Indian knowledge, perspective of Indian history, where the point of Indian knowledge systems, a person understanding the geographical conditions of the nation, the person understanding the wisdom, the great thinkers, the great leaders, and thus integrating their wisdom into his day-to-day life. That is India which we are trying to represent globally. This is a moment in history when each and every youth will stand up and say that I am representing India globally. This is after 34 years. There are many points considered in the new education policy of the school education, the secondary education, and thus many more. When we talk about the new education policy, the first is the decision making, the implementation, and the social acceptance which is coming through even with this debate competition. Crores of people involved in this new education policy. And there are only three people who will go through a very positive change. Firstly, those are the teachers, the students, and the employers. Employers who are also the entrepreneurs who will work collaboratively with industries and the educational institutes. When we talk about this new education policy, the first point, very important stress I would give over here is representing India globally. When we have a certain podcaster, when he says something, we know that the whole world will becomes his audience. And thus, we are trying to create citizens where their skill will be valued globally. When we look at our graduates of this country and the graduates all the nationwide or the whole worldwide, we see that there is a difference of specialization, knowing of the concept, passion in their study, the enjoying their study. That is the difference, and this new education policy is trying to bring that. The other aspects of vocational education, the main aspect of creating creative economy. Chanakya would say this as Swadharma. Yuval Noah Harari, he said that we are soon going to lose our jobs to AI, and this new education policy is the fuel to the world. And thus, when I talk about the Board of Studies, I would say the first point ever of the choice-based credit system, I would say that it is like a buffet system kept in front of us where everything can be tasted and you will get a certificate about what you have tasted, and thus when you are having your main course, you will get a multidisciplinary approach towards each and every the whole education system. And thus when we look at economically and statistically, when all my brothers said over here about the 6% GDP, up till now we were following the mugging up education system where before the exam we were wise, after the exam we were wise, and during the exam we are otherwise. We don't know what we are writing in our papers. The point of major and minor degrees, the pooling of resources, the collaboration between the institutes, the sharing of resources. Well, the whole country will unite together and think about the holistic development of each and every child. When I look about the teacher training, the teacher will be very skilled. When I look upon the point of the three language system, I don't understand why each and everyone criticizes it. Even my friends talked about against the topic. I would say that even in their hearts they think that this new education policy is a magic and the holy text created by the Indian education system. And I believe that this is the constitution of the Indian education system. And here, when parents ask me what to expect from this new education policy, I would say that to expect nothing. I would say to support your child, to learn from your child. That up till now we created through the British education system followers and servants and employees, but now we are going to create leaders. Leaders like Ashoka Samrat, leaders like Chanakya, leaders like Shivaji Maharaj.
So if you want to create your passion, or you want to follow your passion, or you want to create your future, I would say that you have to work for this new education policy, for this implementation. And I pray that this implementation will be done soon. Thank you. धन्यवाद रोहन. The esteemed panel of judges have taken painstaking efforts for evaluating the performances of these budding intellectuals. May I now request Dr. Eknath Pagar, representative of the panel of judges, to register his remarks. नमस्कार. या स्पर्धेत सहभागी जरी नाही होता आलं तर दीर्घकाळपासून या स्पर्धेशी एक भावनात्मक आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक वैचारिक नातं माझं आहे. आपलं सगळं बोलणं मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा वादविवादामध्ये साधारणतः जी तंत्र वापरली जातात ती फार कमी वापरली गेली. उदाहरणार्थ ओरडून बोलणं, एक हात वर करणं किंवा तो दुसरा एका बाजूने हे करणं किंवा दोन्ही एकाच वेळेस हलवणं, अहो म्हणून हाका मारणं. तर मला फार बरं वाटायचं की आपल्यालाच बोलवलं जातं आहे. पण या सगळ्या याच्यामध्ये युक्तिवाद कौशल्य नावाची एक गोष्ट असते. वादविवादामध्ये वादविवादाचा अखेर जे आहे ती संवादाचंच होतं. युक्तिवाद कौशल्यामध्ये मराठी गद्याची परंपरा जी म्हणजे विष्णू शास्त्री चिपळूणकर किंवा त्यांची पिढी जे निबंध लिहित असे त्याच्यामध्ये एक खंडन मंडनाची पद्धती होती. आधी प्रतिपक्ष जो आहे दुसऱ्या पक्षाचं जे काही म्हणणं आहे ते समजावून घ्यायचं आणि क्रमाक्रमाने ते युक्त नाही संयुक्त नाही असं सांगत स्वतःचं मत मांडत जाणं, अशी एक पद्धती मराठीतल्या गद्य वैचारिक लेखनामध्ये दिसून येत आहे. तेव्हा वादविवादामध्ये तीच अपेक्षित आहे. म्हणजे तुम्ही किती नाट्य सादर केलं तर ना हे काही एकपात्री प्रयोग नाही, हे वक्तृत्व आहे आणि यातही आपल्याजवळ मुद्दे असले पाहिजेत. मुद्द्यावर येता कामा नये. मला एकाने विचारलं तुम्ही दिवसभर बसले होते काय, अंगावर वगैरे येत होते का? तर म्हटलं नाही. या विषयाचा फायदा असा आहे असहमतीचा आवाज सुद्धा आपण या ठिकाणी ऐकून घेतला आणि तो समजावून घेतला आणि हे या स्पर्धेचं खूप मोठं यश आहे. लोकसत्ताक व्यवस्थेमध्ये नाहीतर इथले विषय जे असतात या स्पर्धेचे जे विषय आहेत हे सगळ्यांच्या चर्चेचे, उत्सुकतेचे आणि जाणून घेण्याचे सुद्धा असतात. मला फार बरं वाटलं. जरी प्रत्यक्ष वर्गात जाऊन शिकवण्याची माझ्यावर सध्या वेळ नसली तरीही विद्यार्थी या नव्या धोरणाबद्दल काय म्हणतायत हे तर निदान मला समजावून घेता आलं. आणि मला एक आठवलं ते उदाहरणार्थ यातले जे कौशल्य विकासाचं आहे अशी कौशल्य विकासाची एक शाळा किंवा एक म्हणजे पहिले प्रयोग जे आहेत ते बडोद्यात सयाजीराव महाराज गायकवाड यांनी केले आणि तिथं एक कला शाळा किंवा कौशल्याची अशी शाळा होती. वेगवेगळ्या कला म्हणजे उदाहरणार्थ संगीत, अगदी थेट दादासाहेब फाळके यांना सुद्धा मदत व्हावी अशा तऱ्हेचा कॅमेरा त्या शाळेमध्ये त्यांच्याकडे होता. हे आत्ता आपण कौशल्य विकास, कौशल्याची बाजू किंवा व्होकेशनल, आणि मला सरांचा जास्त आनंद यासाठी वाटतो. मी पहिल्यांदा असं आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज पाहिलं. मी अनेक कॉलेजेस पाहिली, महाराष्ट्रातली पाहिली, बाहेरची पण पाहिली, की जिथं ऑटोमेटिव्ह जे आहे म्हणजे या दुचाकी किंवा चारचाकी गाड्यांची इंजिनं ही आर्ट्स कॉमर्समध्ये शिकणारी मुलं. तर हे तुम्ही फार आधी सुरू केलं आणि आता हे सगळ्यांनाच करावं लागणार आहे. फक्त मला एक भय काय वाटतं की मला खूप गोष्टी येतील. उदाहरणार्थ मी नळ दुरुस्तीचं काम करू शकेल, मी नळ निर्मितीचं काम करू शकेल, फक्त पाणी कसं पोचवायचं हा एवढाच मुद्दा आहे. या सगळ्या व्यवस्थेबद्दल मी फार काही बोलणार नाही, पण तुमची सगळ्यांची जी मतं आहेत ती आमच्या डोळ्यामध्ये अंजन घालणारी होती. खरं तर तुम्ही काजळ घालायला हवं होतं, पण अनेक तऱ्हांनी हाही विचार होऊ शकतो, हेही एक मत असू शकतं, ही जाणीव या अभ्यासक्रमाने दिली. अन्यथा हे काहीतरी सरकारी आहे, हे सरकारी नाही. आपण सगळेच सरकारचा अंश असल्यामुळे, नाहीतर काय होईल, आपल्यावर कोणीतरी थोपवलं आहे. उत्स्फूर्तपणा जोपर्यंत समाज याच्यामध्ये सहभागी होत नाही तोपर्यंत अशी धोरणं यापूर्वीही होती, नंतरही राहतील. पण हे जे धोरण आहे हे एक वेगळं धोरण आहे. अगदी युग वगैरे असं मी म्हणणार नाही, पण पहाट हा जो शब्द वापरला आहे याबद्दल मला निश्चित खात्री आहे
आपण सगळे या प्रवाहामध्ये सामील होऊ आणि झालोच आहोत. म्हणजे हे राबवलंच जाणार आहे, तेव्हा त्यामध्ये अतिशय हसतमुखाने आपण सगळ्यांनी, हसतमुखाने नाही तर मनापासून त्याच्यामध्ये आपल्याला बाध्य करण्याचं काम. आणि मला असं वाटतं कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या नावाने असणाऱ्या याच्यात काम करायला लावणं जे आहे, विचार करायला लावणं जे आहे, हा विचार या संस्थेने सगळ्यांना दिला आहे, आपल्याला सगळ्यांना दिला आहे. मला इथं बोलावलं आणि बोलण्याची संधी पण दिली, याचा आनंद व्यक्त करतो आणि 100% थांबतो. आपल्या मनोगतासाठी मनपूर्वक धन्यवाद सर. May I now request Honorable Rajendra Sinha, Guest of Honor for the valedictory session, to kindly guide us. Respected dignities on dash, respected teachers, academicians, really I am feeling very happy. Once again I got chance to visit your place, and I came to know that our Mahatma Gandhi Mandir, Vidya Mandir, it is a great educational environment and it has a great team. I have a great respect to Dr. Apurva ji, and also I am happy that I got a chance to meet Director Higher Education today. Everything depends upon, in any educational institution, the things depends upon great team. So since you have a great team, great experience and talented academicians, so I wish, I was talking to Apurva ji, that you come with university. So I wish in this year that I will see that this educational mandir will come with university. This national education policy, mainly it is founded on 5 pillars, 5 guiding pillars, and I came to know here that we are above than all the pillars. This NEP promotes flexibility and choice in education, allowing students to choose their courses and subjects based on their interest and aptitudes. Also encourages integrating vocational education and practical training, and it is in mainstream education. So every institution is getting advantage benefits from this NEP. We have also in our university, we are working on this NEP, and there are lot of good value added courses we have introduced, and since our government, our director higher education, he has given this facility so that we have many flexibility in our curriculum, by which the students can be benefited and they can be prepared for the future competition in the market. So once again, I wish you all the best and congratulations for this great event you have conducted that is based on NEP. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for providing valuable insights and perspectives on National Education Policy 2020. यानंतर
आपल्या सर्वांना उत्सुकता आहे माननीय डॉक्टर देवळानकर सरांना ऐकण्याची. मी नम्र विनंती करेन डॉक्टर शैलेंद्र देवळानकर सर यांना की त्यांनी आपले मार्गदर्शनपर मनोगत येथे व्यक्त करावे. धन्यवाद. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित लोकनेते व्यंकटराव हिरे कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय यांच्यातर्फे आयोजित कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे आंतरमहाविद्यालयीन राष्ट्रीय वादविवाद स्पर्धा, या स्पर्धेचं हे 51वं वर्ष आणि काल आणि आज अशी 2 दिवस ही स्पर्धा चालली. त्याचा आजचा हा समारोपाचा कार्यक्रम, पारितोषिक वितरणाचा समारंभ. या समारोपाच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अपूर्व हिरे साहेब, समन्वयक महात्मा गांधी विद्या मंदिर नाशिक, त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर B.S. जगदाळे सर, डॉक्टर दरेकर सर, तसेच आज आपल्याकडे विशेष उपस्थिती ज्यांची आहे असे प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र सिन्हाजी, कुलगुरू संदीप विद्यापीठ नाशिक. नुकतंच आपल्याकडे आपण ज्यांना ऐकलं, ज्येष्ठ साहित्यिक समीक्षक श्री एकनाथ पगारजी, संस्थेचे काही पदाधिकारी आज व्यासपीठावरती आहेत, संस्थेच्या विविध कॉन्स्टिट्युएंट महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, त्याचप्रमाणे संपूर्ण देशामधनं, राज्यातनं आणि संपूर्ण विविध राज्यांमधनं या ठिकाणी एकत्रित झालेले सर्व विद्यार्थी. मी सर्वात प्रथम तर अपूर्वजींचं, कारण त्यांनी आत्ता आम्हाला सांगितलं गेलं की हा विषय सुचवण्यामध्ये फार मोठं योगदान हे अपूर्वजींचं आहे आणि अत्यंत उत्तम अशा प्रकारचा हा विषय सुचवला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020. त्यामुळे प्रथम तर मी अत्यंत मनपूर्वक अभिनंदन करतो माझ्यातर्फे, म्हणजे महाराष्ट्र शासन आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे हा विषय निवडल्याबद्दल. खरं तर मागच्या वर्षी पण त्यांनी G20च्या संदर्भामधला विषय निवडला होता. आमच्या दोघांचे बोलणं झालं होतं. मलाही त्याच वेळेला पण आमंत्रित केलं गेलं होतं, पण माझ्या काही कामांमुळे मला येता नाही आलं. पण यावेळेला मात्र विशेष तुम्ही असा ठेवलेला आहे की आम्हाला येणं हा माझ्या कामाचाच एक भाग म्हणून मला गरजेचं होतं. आणि त्यामुळे प्रथम तर मी ह्या संपूर्ण वादविवाद स्पर्धेचं, जी कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या नावाने चाललेली आहे, कोणतीही स्पर्धा ही सुरू करणं हे खूप सोपं असतं, परंतु त्याच्यामध्ये सातत्य ठेवणं हे फार अवघड असतं. आणि ते पण सातत्य 5 दशकांपर्यंत ठेवणं हे अत्यंत अत्यंत कौतुकास्पद अशा पद्धतीचं आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा संस्थेचं या संदर्भामध्ये मनपूर्वक कौतुक देखील करतो. आज या विषयाच्या संदर्भामध्ये मला विशेष कौतुक यासाठी वाटतं की आम्ही नुकतंच संपूर्ण राज्यभर एक अभियान राबवतो आहोत आणि त्या अभियानाचं नाव आहे स्कूल कनेक्ट. त्या अभियानांतर्गत प्रत्येक विद्यापीठामध्ये काही संस्थात्मक संरचना तयार केल्या गेलेल्या आहेत. प्रकुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती केली गेली आहे आणि 11वी आणि 12वीच्या मुलांना जाऊन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 काय आहे हे सांगणं या संदर्भातलं एक मॅसिव्ह कॅम्पेन आम्ही संपूर्ण राज्यामध्ये राबवतो आहोत. आणि आम्ही आत्तापर्यंत प्राध्यापकांचं, प्राचार्यांचं, संस्थाचालकांचं ह्या सगळ्यांचं ओरिएंटेशन केलं. सगळ्यांना हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 काय हे बऱ्यापैकी कळलेलं आहे. पण ज्यांच्यासाठी ही संपूर्ण धोरण आणलं गेलं त्या तरुण वर्गाला जर ते कळलं नाही, ज्याला आम्ही पुल फॅक्टर म्हणतो, म्हणजे आत्तापर्यंत आम्ही पुश फॅक्टरवरती खूप भर दिला. आणि आत्ताच कोणीतरी पगार साहेबांनी पण सांगितलं की कोणाला असं वाटायला नको की आम्ही तुमच्यावर लादतो आहोत म्हणून, कारण या धोरणाचा पायाच लवचिकता आहे. त्यामुळे यामध्ये जरी हा वादविवादाचा विषय ठेवलेला असला आणि यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी त्याच्या अगेन्स्टमध्ये, त्याच्या विरोधामध्ये विचार केलेला असला, तरी तुम्ही इन प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिकली जर विचार केला तर मी तुम्हाला असं अपील करेल की ही संपूर्ण जी धोरण आहे हे तुमच्यासाठी, तुमच्या व्यक्तिमत्वासाठी आणि ज्या पद्धतीचं ट्रान्झिशन किंवा स्थित्यंतर आपण सध्या या विकसनशील भारतापासून विकसित भारताकडे जाण्यासाठी बघतो आहोत, पुढच्या 25 वर्षाच्या ज्या योजना तयार केल्या गेलेल्या आहेत त्याचा आधार
म्हणून या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कडे पाहिलं जातं. भारतामध्ये 1992, 90, 91 नंतर आपण उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा प्रवाह सुरू झाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा झाल्या, पण शिक्षण हे एक क्षेत्र असं होतं ज्यामध्ये सुधारणा झालेली नव्हती. आणि ती सुधारणा 2020च्या या धोरणाने झालेली आहे. आपलं डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा शब्द तुमच्या कानापर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत बऱ्यापैकी पोहोचला असेल. आपल्याला कल्पना आहे की आजच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये 193 देश आहेत. या 193 देशांपैकी जगामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला, नुकतंच म्हणजे मागच्या वर्षी तो ऑनर आपण त्याला म्हणू, तो ऑनर आपल्याला मिळाला आहे. आपले आता 142 कोटीचं पॉप्युलेशन झालं आहे. आणि हे 142 कोटीचं पॉप्युलेशन अंदाजित आहे, कारण आपल्या शेवटची जनगणना ही 2011 साली झाली. कदाचित आपण 150 कोटी पण क्रॉस करून गेलो असेल. त्यामुळे चीनचं लोकसंख्या ही साधारणतः 1 कोटींनी कमी झाली कोविड काळामध्ये. आणि त्यांनी पहिल्यांदा घोषणा केली की आमची लोकसंख्या एवढी आहे, आणि त्यामुळे युनायटेड नेशनच्या पॉप्युलेशन डिव्हिजननी काही आकडेवारी मांडली, त्यानुसार आपण नंबर 1ला आहोत. पण त्याची चिंता संपूर्ण भारतामध्ये झाली नाही. याचं कारण असं आहे की ह्या 142 कोटीपैकी साधारणतः 70 कोटी हे 25 ते 35 वयोगटामधले, आणि आपलं जे ॲव्हरेज एज आहे भारताचं हे 39 आहे, 39. ऑन द कॉन्ट्ररी चीनचं ॲव्हरेज एज 43 आहे, आणि बाकी युरोपियन देश सगळे 50 क्रॉस आहेत. पण आपलं ॲव्हरेज एज हे 39 आहे. म्हणजे हा देश तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. आणि पुढचे 80 वर्ष हा जो डेमोग्राफिक डिव्हिडंड तो भारताच्या फेवरमध्ये राहणार आहे. म्हणजे 80 वर्ष स्ट्रक्चर बदलणार नाही, 80 वर्ष तुमचा देश तरुणच राहणार आहे. त्यामुळे कोणी कितीही प्रयत्न करो, चीनच्या, पाकिस्तानच्या कितीही भारतविरोधी कारवाया हो, या देशाला विकसित होण्यापासून कोणीही वाचवू शकत नाही, कोणीच वाचवू शकत. हा देश विकसित बनणार, पण हा विकसित कधी बनणार, कसा बनणार? तर हा विकसित बनणार म्हणजे अण्वस्त्र आपल्याकडे आहेत म्हणून विकसित नाही बनणार. आपला GDPचा ग्रोथ रेट 8-9% झालं, आपण 5 ट्रिलियन नंतर 10 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचलो म्हणून आपण विकसित नाही बनणार. तर जर हे यंग पॉप्युलेशन आहे, या यंग पॉप्युलेशनला आम्ही परफॉर्मिंग ॲसेटमध्ये कन्वर्ट करू शकलो तर आम्ही ह्या देशाला विकसित बनवू शकू. म्हणून यावेळेला निर्मला सीतारामन यांनी ज्या वेळेला ते बजेट प्रेझेंट केलं, आपण जर कोणी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचं भाषण ऐकलं असेल, ज्याला बजेट प्रेझेंटेशन म्हणतो आपण, त्यापैकी 60-70% एम्फसिस जो